Hi everyone. For those of you who don't know me, I'm Lachia, Kanagasabapathy Master, or as I call him, Thenapata's granddaughter. I'd like to take this opportunity to say a few words about Thenapata. Thenapata, as I know him, was a very social man. I've heard many great things about him. I've heard how he had an amazing wife and 4 caring children. I've seen it firsthand what a great father he was, and he was especially a great, wonderful grandfather to me. On top of that, he had many honorary children and grandchildren. His sense of humor, jubilant attitude, and his punctuality made him a wonderful person to know, and a great role model for me. As many of you know, Thenapata's punctuality was amazing. If someone said the function was at 6, he would be there at 6 sharp, or sometimes even earlier. This was great until it got people into trouble. I'm not a very punctual person, so whenever we had to pick up Thenapata, we would always be late. And this would lead us to a huge lecture the whole car ride there about punctuality, so I would definitely hope the car ride was short. Thenapata and me communicated like friends. Even though he was my mentor, grandpa, and teacher, he never expected me to give him the meriada that you would usually give an elderly. This made him a great person to hang out with. Whenever I go to his house, I would go say hi, and he would immediately ask how dance is going. After that, he'll ask how studies are. Sometimes, just for fun, I pretend that I'm failing. And this would lead to another lecture about how I shouldn't let my marks drop or kota virakuradu. Another time, me and Thenapata talk are after functions. I sometimes dance at the same function Thenapata is at, so after the program's over, I go and talk to him. If he had made a speech at that program, I usually end up complaining about the length. Since I was small, it was a thing that if Thenapata went on stage, he would only get off 20 minutes later. So even nowadays, even if the speech is like 10 minutes long, I decide to complain for fun. This sometimes leads to him embarrassing me about my criticism that he ends up telling people. Thenapata was always smiling, and he could make someone else smile no matter if it was in his speeches or just a normal conversation. He was very social, as many of you know, so you'd get to know people pretty fast and remember them. So at the next function, if he sees the person, he would talk to them like he's known them since he was 5. One memory I will always have of Thenapata is how he wears full white. A white top called the National and a white verti. So when I'm doing a dance program, through the stage I can see Thenapata clearly because in the pitch black I see patches of white. So I know that's Thenapata, and it may sometimes make me perform better or sometimes just makes me more terrified. And the last memory I have of Thenapata is when at parties. It's really hard getting him there because he always has another function to get to, but as soon as he gets there, he falls asleep because he's so tired from the previous function. And so when we wake him up, he won't wake up startling. He'll actually shake his feet a few times and nod his head at the next few comments to let people know that he was just listening with his eyes closed. Thenapata will be dearly missed by many, but in our hearts we know that he's in a better place with Appamma and Nanachitappa, giving us his blessings. I will miss Thenapata a lot, but I know he will always be in my heart. அடுத்ததாக திரு எஸ் பத்மநாதன் அவர்கள். தமிழர் வாழும் உலகமெல்லாம் அறிவு என்கின்ற தீபச் சுடரை மிக உயரமாக ஓங்கி பிடித்து அதை சற்றே தளர்த்தி மெதுவாக உறங்குகின்ற அமரர் கனகசபாபதி அவர்களை பற்றி எவ்வளவோ பேசலாம். ஆனால் குறுகிய வேளைக்குள் இவருடைய ஆற்றல் திறமைகளை கூறிவிட்டு செல்லவே நான் விரும்புகின்றேன். எனக்கும் அவருக்கும் இருந்த தொடர்பு எழுத்தாளர் என்கின்ற வகையில் ஏற்பட்ட தொடர்பு. தமிழர் தகவலில் எழுதிய சில கட்டுரைகளின் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டு அவரை அறிந்து அவரோடு தொடர்பு கொள்கின்ற ஒரு ஆசையினாலே உந்தப்பட்டதன் பின்னர் தான் ஒரு பெரிய வியப்பு ஏற்பட்டது. ஒரு விஞ்ஞான பட்டதாரி எவ்வாறு தமிழில்
தமிழர்கள் தமிழ் பாடம் படித்தவர்களாலே எழுத முடியாத விஞ்ஞான கட்டுரைகளை முதலாக இந்த மண்ணுக்கு தந்த ஒரு மாபெரும் சிந்தனாவாதி. எங்களுடைய கனடா தேசத்துக்கு மட்டுமல்ல, அவருடைய எழுத்துக்கள் உலகெங்கும் செறிந்து விட்டன. அவரை தெரியாதவர்கள் இல்லை. சின்னஞ்சிறியவர்கள் முதல் பெரியோர்கள் வரை கவர்ந்து இழுக்கப்பட்ட காந்த சக்தி படைத்த கனகசபாபதி அவர்கள் இன்று எம்முடியே இல்லை. எங்களுடைய நண்பர் வட்டத்திற்குள்ளே திரு கதிர் துரசிங்கம் அவர்கள் எல்லோருடைய பிறந்த நாள் அன்று தொலைபேசியில் அழைத்து வாழ்த்துவது வழக்கம். அதே திரு கனகசபாபதி அவர்களும் நடைமுறையில் சற்று காலம் வைத்திருந்தார். அவருடைய மருமகள் டிசம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி பிறந்தவர். நானும் டிசம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி என்றபடியால் மருமகளை வாழ்த்திவிட்டு அடுத்ததாக எனக்கு எடுப்பது வழக்கம். ஆகவே 22ஆம் தேதி என்னோடு கதைத்தார். நான் கேட்டேன், உங்களை வந்து பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது சார் என்று. சும்மா இங்கே என் வீணாக அலைகிறீர், நான் நல்ல சுகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன அந்த மனிதர் இறக்கவில்லை. அவர் சமாதி அடைந்திருக்கிறார் என்றே நான் கூறுவேன். படுக்கையில் படுக்கவில்லை, பலர் சுற்றி நிற்கவில்லை. அங்கே ஒளி கருவி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய அருமையான பொக்கிஷ கதிரையிலே தலையை சாய்த்தபடி உட்கார்ந்திருக்கிறார். இது மரணமா அல்லது சமாதியா என்று நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். சமயத்திற்கு பின்னால் அலைந்தவர்கள், புதிய வேதம் பழைய வேதம் படித்தவர்கள், தேவார திருவாசகங்களை ஓதியவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த பலன் கிடைக்கவே இல்லை. யாருக்கும் எந்த விதமான உபத்திரவம் இல்லாமல், படுக்கையிலே படுத்த பின் சீ என்று சொல்லாமல், தன்னை சூழ்ந்திருக்கின்ற புத்தகங்களுக்கு மத்தியிலே அந்த கீதத்தை கேட்டுக்கொண்டு அப்படியே சென்றவர் தான் எங்கள் அதிபர். எங்களுடைய இந்த மண்ணிலே அதிபர் என்றால் அவர் ஒருவர் தான். அவர் ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல. பல விஞ்ஞானிகளின் தொகுப்பு, பல எழுத்தாளர்களின் தொகுப்பு, பல ஹாஸ்யங்களின் தொகுப்பு, பல சிந்தனைகளின் தொகுப்பு. இந்த மண்ணிலே அவர் ஆயிரம் ஆட்களை கவர்ந்தெழுத்த ஒரு பேர் அதிசயமான மனிதர். அவருடைய வாயிலே அடிக்கடி வருகின்ற சொல் அற்புதம் என்பதாகும். அந்த அற்புதத்தை இப்பொழுது நீங்கள் அவருடைய உடலிலே காண்பீர்கள். அவருடைய வயது விழுந்து விட்டது, ஆனால் பஞ்சு போன்ற அவருடைய தலைமையில் மட்டும் சாயவில்லை. அறுவடை செய்ய முடியாத அற்புதமான தலைமயிரை வைத்திருந்த கனகசபாபதி அவர்களை நான் அவருடைய வீட்டுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது கூட தலையை தடவி பார்த்து கேட்பது வழக்கம். எப்படி சார் உங்களுக்கு இந்த தலைமையில் இருக்கிறது? ஆஸ்பத்திரியிலே ஒரு நர்ஸ் அவர் எழுதுகிறார், தன்னுடைய கதையிலே ஓடி வருகிறாராம். தன்னுடைய பஞ்சு போன்ற தலைமயிரை தடவி பார்த்துவிட்டு உங்களுடைய வயது என்ன என்று கேட்கிறார். இவர் 79 என்று சொன்ன பொழுது அவர் உரைத்து விட்டார். எப்படி இந்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது? உங்களுக்கு மட்டும் வயது போனவர்களுக்கு வழுக்கை விழுகிறது, உங்களுக்கு தலைமையில் புதிதாக முளைக்கிறதே சேர்ந்தாராம். உண்மையான விடயம். அதிகம் பேச ஆசை. இந்த அற்புதமான அந்த மனிதரை பற்றி பக்கம் பக்கமாக கூறலாம். அவர் எத்தனையோ அதிபர்களை இந்த மண்ணுக்கு எழுதி எழுத்தாக அர்ப்பணித்தவர். ஆனால் அந்த அதிபர் எத்தனையோ கலாநிதி பட்டங்களை எடுக்கக்கூடிய ஒரு பேரறிஞர், மகா மேதை. அவருக்கு நிகராக என்று யாரும் உலகத்தில் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. விஞ்ஞானமும் தமிழும் கலந்த ஒரு நிறை மனிதர் நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்து அருமையான ஒரு உயர்ந்த மரணத்தை இன்று அடைந்திருக்கிறார் என்று கூறி அவருடைய ஆத்மா சாந்தியடைய கூறி பார்த்துகிறேன். நன்றி. இந்த ஆசனங்களில் தயவு செய்து ஓரமாக
இருக்காமல் நெருக்கி இருந்தால் இன்னும் பலர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது. தயவு செய்து உங்களுடைய ஆசனங்களில் இந்த பக்கமாக இருந்து மற்றவர்களுக்கும் இடத்தை கொடுங்கள். அதே நேரம் அங்கு பின்னுக்கு நிற்கும் நண்பர்கள், உறவினர்கள் தயவு செய்து ஆசனத்தில் இருந்து இந்த உரைகளை கேட்டு அவரை கௌரவம் செய்யுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். தயவு செய்து முடிந்த அளவு ஆசனங்களில் அமர்க்குமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றேன். அதிபர் அவர்கள் என்றுமே தனது தலையை இழக்கவில்லை. அது மட்டுமல்ல, அவர் வாழ்வதற்கு உழைத்ததற்கு மேலாக இறப்பதற்கும் உழைத்திருக்கிறார் என்பது அவருடைய மரணம் உங்களுக்கு எடுத்து கூறியிருக்கும். இப்பொழுது இவருடைய மரபை அறிந்த கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் லோகேந்திரலிங்கம் அவர்களுக்கு அனுப்பியிருந்த கவிதையை அல்லது செய்தியை இப்பொழுது லோகேந்திரன் அவர்கள் வந்து வாசிப்பார். 1999 ஆண்டு கவி பேரரசு அவர்கள் கனடாவுக்கு வருகை தந்த நாள் தொடக்கம் அதிபர் இறக்கும்பதை அவரோடு உறவாடியிருந்தார். நான் சென்னைக்கு செல்லும் போதெல்லாம் அதிபர் நலமாக இருக்கிறாரா என்று கேட்பார். அதிபருடைய மரணம் அவரை உலுக்கி இருக்கிறது. ஈழத்தமிழ் மக்களால் அதிபர் என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்ட கனகசபாபதி அவர்களின் மறைவு செய்தி என்னை உலுக்கியது. அறிவு செறிந்த அவரது அன்பு முகம் என் நினைவில் வந்து வந்து போனது. ஆசிரிய பணி, அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்ற வாசகத்தை வாழ்க்கையாக கொண்டு ஈழத்து மாணவர்களை உயர் கல்வியில் ஊக்குவித்து 100க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்களையும் பொறியியலாளர்களையும் உருவாக்க காரணமான உன்னதமான பெருமகன் அவர். கனடிய தமிழர்களின் பிள்ளைகளுக்கு தமிழில் ஆர்வமூட்டி இளைய தலைமுறையை தமிழ் கற்க வைத்தவர் அவர். 2 தலைமுறையின் கல்விக்கு தந்தையவர். கல்வி பணியிலும் எழுத்து பணியிலும் சிறந்து நடமாடும் பல்கலைக்கழகமாக என்றும் ஈழத்து மக்களால் போற்றப்படும் பெருமைக்குரியவர் அவர். மரம், மாந்தர், மிருகம், எம்மை வாழ வைத்தவர்கள் உள்ளிட்ட அவரது படைப்புகள் அவர் பெயரை காலமெல்லாம் உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கும். அவர் உருவத்தால் மறைந்தாலும் தமிழர்களின் உள்ளத்திலிருந்து மறையவே மாட்டார். அவரால் உருவாக்கப்பட்ட கல்விமான்கள் அவரது புகழை உயர்த்தி பிடிப்பார்கள். அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் கனடாவாழ் தமிழர்களுக்கும் ஈழத்து மக்களுக்கும் என் இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவருக்காக என் அஞ்சலி பூக்களை தூரத்தில் இருந்து நான் தூவுகின்றேன். வைரமுத்து. இப்பொழுது குலசேகரம் மங்கை பிள்ளைகள் பிரியங்கா குலமகள் உரைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும். நீங்கள் அஞ்சலி செலுத்துபவர்கள் வரிசையில் வந்து அந்த பணியை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். Hello everyone. My brother and I would like to take the time to say a few words in memory of Pata. We came to know Pata later on in our lives the most. We did not meet him till we came to Canada, but before that time, all we knew of Pata were the stories that our parents had told us. Most of those stories were very accurate. He was known to have the best garden in town. He was knowledgeable, wise, and very obsessive over his obsessive love of cricket. But in one respect, these stories were not entirely true. Everyone called Pata master. And from all those tales, we were expecting someone who was very strict and proper, but he was anything but that. He was a kind and compassionate man who was always seen with a smile on his face.
From the very first time we visited, we had the run of his house whenever we had wished. He encouraged us to look at any of his things, to go through Tenuaka's and Paliaka's bookshelf and explore anything that we liked. Of course, perusing the books in his house, one could see what a diverse set of passions he had. Pata was never pedantic or boring. I think one of the things that my sister and I really loved about him was that he told great stories, and all of them were complex and had very interesting adventures. But unlike many adults we had met at that time who were fond of giving answers to kids, he was much more interested in asking questions. And I think upon reflection from everything we've heard today, this was entirely his character. He had a love of knowledge and a great passion for teaching, and I think that really manifested in how he dealt with everyone. We remember many occasions when we'd visit him or when he'd come over to visit our house, when he would start an argument or debate with us, and that would eventually drag Puleaka and Tenuaka in, and then our father would get really angry and really passionate, and usually one of these visits ended up with maybe some sort of reconciliation, but it was definitely not boring when he visited. And of course, that's what made visiting him or talking with him very different from spending time with any of our other relatives. You walked away with something very different, and we would be remiss if we didn't mention how he was an endless source of encouragement for anything we decided to do with passion and commitment. The last time we saw him was not even 4 weeks ago, and he insisted on coming with Tenuaka and Paliaka to wish my father well and to catch up on the news from Sri Lanka and to see how we were doing. This is perhaps the most enduring gift to all of us. His firmness and his dedication and commitment to his family and friends. A dedication to the community and a legacy that has been carried on by Apona, Tenuaka, Paliaka, and Darshinto. We miss you very much, Pata. நியூசிலாந்தில் இயங்கி வரும் கனடாவின் மகாஜன கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தில் இருந்து கிடைத்த இரங்கல் செய்தியை இது ரஞ்சன் அவர்கள் பொழுது வாசிப்பார். வணக்கம். நியூசிலாந்து மகாஜன பழைய மாணவர்கள் சார்பிலான இரங்கற் செய்தி. இப்பூலோக வாழ்க்கை ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் கொண்டதாகும். ஆரம்பமாகின்ற ஒவ்வொரு செயலுமே முடிவடைகின்றது. அதுவே இயற்கையின் நியதியாகும். காலையில் உதிக்கும் சூரியன் மாலையில் மறைகின்றது. அத்தகையதே பிறப்பும் இறப்புமாகும். அத்தகைய சுழற்சியினை தத்துவார்த்த நிலையில் காண முடிகின்றது. ஆனாலும் நமது அன்புக்குரியவரின் இழப்பு துயரத்தையே ஏற்படுத்துகின்றது. அந்த வகையிலே நமது பெருமதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அதிபர் கனகசாதி அவர்களின் மறைவு நம்மையெல்லாம் துயரில் ஆழ்த்தியது. மகாஜனா கல்லூரியின் பிதாமகர் அதிபர் கேது ஜெயரத்னம் அவர்கள் திறமையான ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் வல்லவர். அவருடைய அற்புதமான தெரிவே ஆசிரியர் பெருந்தகை கனகசாவதி அவர்கள் ஆகும். 1957 ஆண்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தங்கப்பதக்கத்துடன் பட்டதாரியாக வெளியேறிய கனகசாதி அவர்கள் மகாஜனாவின் ஆசிரியரானார். அதுவே ஒரு வரலாற்றின் ஆரம்பமாகியது. உயரத்தால் மட்டுமன்றி உள்ளத்தாலும் உயர்ந்த மனிதர். வெள்ளை கலையுடுத்து வெள்ளை பணி பூண்டு வெள்ளை கம்பளத்தை வீட்டிற்கும் தலைவாணியின் வடிவமாக எப்போதும் வெள்ளை உடையில் காட்சி தருகின்ற நம்முடைய அதிபர் பெருந்தகையின் உள்ளமும் வெள்ளையானதாகும். அதனால் அனைவரின் உள்ளங்களையும் கொள்ளும் அற்புதமான மனிதரானார். இலங்கியல் ஆசிரியராக மாணவர்களின் மேன்மைக்காக அயராது உழைத்தார். அன்னாரின் கற்பித்தலில் புகுத்திய புதிய யுக்திகள் மாணவர்களின் பெறுபவர்களில் பிரதிபலித்தன. அதனால் இலங்கியல் பாடத்தை தெரிவு செய்கின்ற குடாநாட்டு மாணவர்கள் மகாஜனாவை நாடி வருகின்ற நிலையை உருவாக்கினார்.
1.5 சகாப்தங்கள் வரையில் மகாஜனாவில் ஆசிரியராக கடமையாக்கிய பின்னர் புத்தூர் சோமஸ்கந்தாவிற்கு அதிபராக பதவி பெற்றுச் சென்றார். நல்லாசிரியராக மகாஜனாவில் நுழைந்தவர் நல்ல நிர்வாகியாக சோமஸ்கந்தாவில் முன்னேற ஆரம்பித்தார். அதனால் புத்தூர் சோமஸ்கந்தா கல்வி சமூகத்தின் நன்மதிப்பை தனதாக்கிக் கொண்டார். இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் பாடசாலை நிர்வாகத்தை திறம்பட நடாத்தினார். கற்பித்தலில் எவ்வாறு புதிய யுக்திகளை பயன்படுத்தினாரோ அதே வகையில் பாடசாலை நிர்வாகத்திலும் பயன் தரும் புதிய அணுகுமுறைகளை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றார். 1967-76 மகாஜனாவின் அதிபராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். மகாஜனாவின் வளர்ச்சிக்கும் சிறப்புக்குமாக அயராது உழைத்தார். இலங்கை கல்வி சேவையில் அதிபர்கள் ஆசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத சூழ்நிலையில் 1980களில் வடமாகாணத்தின் பல்வேறு நல்லாசிரியர்களும் அதிபர்களும் நைஜீரியாவுக்கு தொழில் நிமித்தம் செல்ல ஆரம்பித்தனர். அந்த வகையில் நைஜீரியாவுக்கு சென்ற அதிபர் கனகசாதி அவர்கள் பின்னர் கனடாவுக்கு புலம்பெயர்ந்தார். கனடாவுக்கு புலம்பெயர்ந்த பின்னர் அதிபர் அவர்கள் ஆற்றிய சேவைகளை நீங்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவீர்கள். அந்நாள் மறைவதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னர் கூட நியூசிலாந்து மகாஜன பழைய மாணவர் சார்பில் வைத்திய கலாநிதி வீரழகன் அவர்கள் அதிபரை கனடாவில் சந்தித்தார். அச்சந்திப்பு தொடர்பான நினைவுகளை வைத்திய கலாநிதி வீரழகன் எம்முடன் பாய்ந்து கொண்ட வேளையிலேயே அதிபருடைய மறைவு செய்தி கிடைத்தது. துயரில் ஆழ்ந்தோர். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் இன்னும் இலக்கணத்துக்கு இலக்கியமாக வாழ்ந்தவரே எமது அன்பிற்குரிய அதிபர் பெருமகனார். அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர், அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்பதை வாழ்ந்து காட்டியவர். வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த அமரர் கனகசாதி அவர்களுடைய ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்பதோடு அன்னாருடைய பிரிவால் வாழும் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி. டொரண்டோவில் இதுவரையும் நான் பார்த்த இறுதி யாத்திரையில் இப்படி அமைதியாகவும் ஒழுங்காகவும் இருந்த நிகழ்வை நான் காணவே இல்லை. இது நீங்கள் அவருக்கு செலுத்தும் மிகப்பெரிய ஒரு அஞ்சலி என்று நான் கருதுகிறேன். அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் ஆர்வமாகவும் அவரை பற்றிய வார்த்தைகளை கேட்டு இப்படி இருப்பது மிகவும் அபூர்வமாக இருக்கின்றது. இது அவருக்கு ஒரு பெரும் அஞ்சலியாக நான் கருதுகின்றேன். இப்பொழுது திரு மு. கார்த்திகேசு அவர்கள் மகாஜனா கல்லூரியில் அவருடன் ஒரே காலத்தில் பணியாற்றிய ஆசிரியர் மு. கார்த்திகேசு